Madam, good evening. This is Venkat Subramaniam of PSG College of Arts and Science. I'm on the project-based learning in electronics for the students of BSc Electronics at GVN Arts and Science College. Welcome to all of you. Sri Venkateswamy Naidu College, Department of Electronics organizers webinar on project-based learning in electronics. Now, I am pleasure to honor our Chief Patron, Dr. P. Mahendran, Secretary, G. Venkateswamy Naidu College, Principal, Dr. N.R. Santi Maheshwari, Director of Self-Financing Courses, Dr. G. Venkatachalapati, for their constant support and encouragement to carry out this program. Now, I am very happy and proud to welcome and introduce our resource person, Dr. Venkat Subramaniam, Associate Professor, Department of Electronics, PSG College of Arts and Science, Coimbatore, to this project-based learning in electronics webinar. Welcome, sir. I have to give a brief introduction about him. I think this 1 hour is not enough to introduce today's resource person, Dr. Venkat Subramaniam. Sir belongs to the native of Taramangalam, Salem district. He is a very strong family background. His father was a class 2 gazetted officer in Indian Air Force for 36 years service. About him, for the past 3 weeks, I contacted him to conduct this program. I really amazed on talking with him with his great personality. I viewed and observed that he was a forward thinker, broad-minded person, spiritual, and a kind-hearted person. I think he has spent his life for spending for students, helping very low background students. About his educational qualifications, sir did his BSc and MSc Physics in PSG College of Arts and Science and PhD in Physics at Bardiyar University, and now pursuing PhD at the same university, and also done PGDM in Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore. About his professional experience, first I have to inform that he was selected in SSB in the year 1984 through Combined Defense Service exam. Next, he started his career at NJV College of Engineering, Whitefield, Bangalore. Then, his career started in the year 1987, joined in PSG College of Arts and Science, and reached 32 years of experience as an associate professor in the Department of Electronics. So far, he is a physics major, but serving in the Department of Electronics. We all are very proud to introduce such a person in this seminar. So far, Sir guided 9 research scholars. He also published 24 research papers in national and international journals. I was amazed on seeing his profile. He was commissioned as pilot officer to serve as flight commander for 6 years of a flight of NCC Air Wing in PSG CAS. He was also selected in SSB in to Combined Defense Service. It's one of the best great things. Lots of guest lectures were given by him. He organized workshops, seminars, and international level programs for the Bardiyar University, Gandhigram Rural Institute, and some other institutes in and around Coimbatore. Not only for technical topics, but also he has given motivational topics to students community. This is an appreciable one. Next, membership in government and non-government bodies. Served as the chairman, board of examiners, UG, and also PhD, MPhil in Bardiyar University, Coimbatore, and also chairman in PG board, Bharatdasan University, Trichy also. Served 2 times as
Vidyalaya Management Committee member, Kendriya Vidyalaya, HRD Minister, Government of India. And also served as Zonal Coordinator in Sri Satya Sai Seva Organization, Tamil Nadu, and organized many service programs. And there are a lot of things about sir. This is a lot of time for me. I welcome you, sir, once again. I wish enough of participants are also there in this webinar. As Madam was telling, in this pandemic period, this is my first webinar for the students community. And also I have the project-based learning printouts of the students who have given me wonderful projects. I'm very amazed at the students' projection on the projects. With that, I'll start my webinar. Now, the sort of projects that all of you have done, mainly I could see that it is on 555 based or op-amp based with some transistor circuits, and few of them are, one is on the jammer, cell phone jammer also, and one more is there on clap sensor. So all these projects are quite basic and good. Even though from the BSc level, I can feel that having seen enough of students doing such projects in my campus in PSG College of Arts and Science, எனக்கு வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்பவே அதே மாதிரி அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை தான் நான் பார்க்குற மாதிரி எனக்கு தோணுது. So I'm very happy about the students' performance so far. Many of the students have also given their responses in the Google form which I had given. I'm so happy that they have also given the responses in the Google form. And my idea of doing the project-based learning is that from the basics that your teachers have been teaching. நீங்க வந்து உங்க டீச்சர்ஸ் கிட்ட என்னெல்லாம் கத்துருக்கீங்களோ இத்தனை நாள், ஒருவேளை ஒரு வருஷமா இருக்கலாம், இல்ல 2 வருஷமா இருக்கலாம், இல்ல 3 இயர்ஸா இருந்தான்னா 3 வருஷமா நீங்க கத்துருப்பீங்க. அந்த பேசிக்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கண்டிப்பா தரவா இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா இந்த லீவ் நாள்கள்ல நிறைய பேசிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கலாம். இல்ல சில பேசிக்ஸ் வந்து நானும் கொஞ்சம் டச் அப் பண்ணுவேன். ஏன் அப்படின்னா as the world itself is going back to basics அப்படின்னு, வெதர் கொரோனானாலயோ இல்ல மற்றதுனாலயோ, பட் எல்லாருமே we are coming back to the basics. அதனால நம்ம எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல கூட நம்ம வந்து பேசிக்ஸ்ல ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாதான் ஒரு கம்பெனில போய் இன்டர்வியூவை வந்து நீங்க கிராக் பண்ண முடியும். வேற ஒரு சில இதுல வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் வந்து என்ட்ரி லெவல்ல கம்பெனிஸ்ல வைக்கலாம். இல்ல ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு போகும்போது கூட நீங்க you may have to write certain competitive exam. So அதுலலாம் கூட பேசிக்ஸ் தான் மெயினா கேட்பாங்க. நம்ம இந்தியால இருக்கிற பார்க்கும்போது Bosch அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி which is there in Coimbatore also, அவங்க வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து ஏகப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து எம்ப்ளாய் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இந்த வருஷம் கூட எடுத்தாலும் எடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி GVN காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்லயும் இருந்தும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்க்கெல்லாம் செலக்ட் ஆகணும் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். So அதுக்கு வந்து வேணுங்கிறது, what I expect from you is, let us all work together, make your parents proud of you by your performance, practical and theoretical both. Then you deserve your teachers' appreciation always, and then fill your life with lot of challenges. ஒவ்வொரு சர்க்கியூட்டும் நீங்க வந்து நீங்களா பண்ணி கைப்பட பண்ணி அதை சேலஞ்சா எடுத்து பண்ணணும். இன்னும் நிறைய புது சர்க்கியூட்ஸ் எல்லாம் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் சொசைட்டிக்கு. நம்ம எலக்ட்ரானிக்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் மூலமாகவும் நிறைய நீங்க வந்து யூஸ்ஃபுல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஒரு 7th ஸ்டாண்டர்ட் பையன் வந்து என்கிட்ட வந்து சில சர்க்கியூட்ஸ் எல்லாம் கத்துக்கிட்டு அவன் ஆல் இண்டியா லெவல்ல எல்லாம் பிரைஸ் வாங்கினா, அது அந்த மாதிரி பேசிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா இந்த நீங்க பண்ணின சில சர்க்கியூட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. So that you can be useful to the society. And finally, you should all be responsible.
citizen for our country. Now biasing calculations. So இதுல வந்து நீங்க சர்க்யூட்ஸ் எல்லாம் பண்ணினதுல நிறைய இடத்துல வந்து biasing எல்லாம் வருது. மோஸ்ட்லி நான் என்ன எதிர்பார்க்கிறேன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு தான் புரிஞ்சிருப்பாங்க அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து yeah, first thing is the circuit that I have shown on the screen. All of you can see that. Can any one student answer what is the type of biasing here? Types of biasing solunga. What are the types of biasing available? Fixed bias, sir. Very good. Where fixed bias? In the biasing la vandu we have voltage divider bias arrangement, right? Yes. Voltage divider bias arrangement. இந்த வோல்டேஜ் டிவைடர் பயஸ் அப்படிங்கிற இதுல நம்ம ஒரு டிரான்சிஸ்டருக்கு வந்து பயசிங் ப்ராப்பரா கொடுத்தாதான் அது வந்து முழிச்சிட்டு இருக்கும். எப்படி நீங்களாம் இப்ப வந்து தூக்கத்துல இருந்து விழிப்புல இருக்கீங்களோ அந்த மாதிரி இந்த டிரான்சிஸ்டரும் விழிப்புக்கு வரணும்னா அதுக்கு வந்து ஒரு பயஸ் டிசி பயஸ் கொடுக்கணும். அப்பதான் வந்து அது வந்து ஆன் அப்படிங்கிற கண்டிஷன்ல வரும். ஸோ அது வந்து விழிப்பு வர்றதுக்கு வந்து நம்ம கொடுக்கறது வந்து வோல்டேஜ். ஸோ அந்த வோல்டேஜ் வந்து என்ன வோல்டேஜ் கொடுப்போம்னா டிசி வோல்டேஜ் கொடுப்போம். So we are going to give DC voltage. Now let us say we have in this voltage divider bias la பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெசிஸ்டர் இருக்கு. அப்புறம் இது வந்து கிரவுண்டுக்கு போயிடும். ஸோ நம்ம சாதாரணமா டைரக்டாவே இப்படி கிரவுண்ட் பண்ணலாம், இல்லை இதை சேர்த்து இங்க கிரவுண்ட் பண்ணலாம். இதுவும் கிரவுண்ட் ஆகும். ஸோ இங்க வந்து இங்கேயும் ஒரு எமிட்டர் இருக்கு டிரான்சிஸ்டரோட, அந்த எமிட்டருக்கும் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி இது கலெக்டர் இருக்கு, கலெக்டர்லயும் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கலாம். ஸோ இது என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டரா இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து மேல வந்து we have positive, so that collector goes for a reverse bias, emitter goes for a forward bias along with the base. So therefore இங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிரவுண்ட் பண்றோம். இங்க வந்து பாசிட்டிவ் வந்து கலெக்டருக்கு வந்து ரிவர்ஸ் பயஸ் கொடுக்கறதுக்காக அப்படி பண்றோம். ஸோ இங்க வந்து இப்போ நம்ம 4 ரெசிஸ்டர் நீங்க அந்த டயக்ராம்ல பார்த்துருப்பீங்க. அதே மாதிரி தான் இதுலயும் 4 ரெசிஸ்டர் போட்டிருக்கேன். இப்போ இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வந்து சப்போஸ் 5 வோல்ட்னு வச்சுக்கோங்க. 5 வோல்ட் சோர்ஸ், வோல்டேஜ் சோர்ஸ். இப்போ நீங்க நிறைய சர்க்யூட்ஸ்ல பார்த்துருக்கலாம், மேல இருக்கிற ரெசிஸ்டர் வந்து எப்பவுமே ஜாஸ்தியா இருக்கும், கீழே இருக்கிறது வந்து கம்மியா இருக்கும். அப்போ வந்து ஏன் வந்து அப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நீங்க ரிவர்ஸா நினைச்சு பாருங்க. எப்படின்னா நான் வந்து இப்ப வந்து இங்க வந்து 2.2 K ரெசிஸ்டன்ஸும் கீழே வந்து 10K கொடுக்குற மாதிரி யோசிச்சு பாருங்க. அப்ப என்ன ஆகும்னா நம்ம வந்து தேவையில்லாம ரொம்ப ஜாஸ்தியா வோல்டேஜ் வந்து இங்க டிராப் ஆகும். எப்படின்னு பாருங்க. சப்போஸ் இங்க 5 வோல்ட் கொடுக்குறேன், இங்க கிரவுண்ட் இருக்கு, இந்த இது வந்து வோல்டேஜ் டிவைட் ஆகிற சர்க்யூட். இதுல வந்து இங்க இருக்கிற வோல்டேஜ்க்கு வந்து விபி அப்படின்னு சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. பாயிண்ட் ஏல பாயிண்ட் பில விபி அப்படின்னு சொல்றேன்னு வச்சுங்க. இந்த பி பாயிண்ட்ல வோல்டேஜ் விபி வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னா ஃபார்முலா வந்து we have VB is equal to, what is the resistance? This one, this is 10K divided by total resistance எவ்வளவு 10K plus 2.2K. So fraction of the whole resistance. So 10K divided by 10K plus 2.2K. இதுதான் வந்து இந்த நெட்வொர்க்ல வந்து நம்மளுக்கு fraction ரெடி ஆயிருக்கு. இது வந்து should be multiplied with the total voltage given. அப்ப எவ்வளவு ஃபுல் வோல்டேஜோ அதுல இருந்து ஒரு ஃபிராக்ஷன் தான் இங்க போறது. ஸோ இதை வந்து நீங்க கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தாக்கா சப்போஸ் 5 வோல்ட் இதுக்கு வந்து கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தாக்கா எவ்வளவு வருது? 4 வருதா? 4 வோல்ட் வருதா விபி? சரியா? இப்போ 10K நான் போட்டேன்னா உங்களுக்கு 4 வோல்ட் வருது. இதே வந்து சப்போஸ் ரிவர்ஸ் பண்ணி பாருங்க, கீழே வந்து இப்போ 2.2K ஒரிஜினல் சர்க்யூட்ல கரெக்டான சர்க்யூட், இது தப்பான சர்க்யூட். கரெக்டான சர்க்யூட்ல 2.2K அப்படிங்கிறது கம்மி வோல்டேஜ் வேல்யூ தான் வச்சிருப்போம். அப்போ 2.2K டிவைடட் பை சேம் 10K பிளஸ் 2.2K இன்டூ 5 வோல்ட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. அதே விபி வேல்யூ
இந்த டயக்ராம்க்கு பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு வருதுன்னா, அப்ப இது வந்து எவ்வளவு வருது, 0.9 வோல்ட் வருது. 0.9 வோல்ட் கரெக்டா? 0.9 வோல்ட். இங்க 0.9 வோல்ட் வரும்போது, இங்க 0.9 வோல்ட் வரும்போது நம்மளுக்கு ஆக்சுவலா வந்து பேஸ்ல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ VBE வோல்டேஜ் வந்து எல்லா டிரான்சிஸ்டருக்குமே ஒரு ஃபிக்ஸ்டு வேல்யூ டிராப் ஆகும். அந்த டிரான்சிஸ்டரோட ஃபேப்ரிகேஷன்ல அப்படி வச்சிருப்பாங்க. 0.7 வோல்ட் நான் எழுதுறேனே, பார்க்கலாமே நீங்க. 0.7 வோல்ட். சோ இங்க வந்து 0.7 வோல்ட் இருக்கணும். சரியா? நான் இங்க 0.9 கொடுக்கிற போது இந்த 0.7க்கு மேலதானே இருக்கு. அப்போ நம்ம இங்க வந்து 0.9 வோல்ட்ங்கிற வரது சரின்னு இருக்கு. சோ இங்க 0.9 வோல்ட் வந்து VB. இந்த VB is equal to 0.9. அப்போ இதுல வந்து 0.7 டிராப் ஆயிடும். அப்போ அவுட் ஆஃப் 0.9 டோட்டல் வோல்டேஜ் இங்க இருந்து இந்த கிரவுண்ட் வரைக்கும் இந்த லெக்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து 0.9 போறது, இதுல வந்து 0.7 டிராப் ஆயிடுது. பிளஸ் இன்னொரு வோல்டேஜ் வந்து emitter current into the emitter resistance RE. சப்போஸ் அது வந்து the emitter resistance வந்து 1K அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. 1K இது வந்து 1K அப்படின்னு இருந்ததுன்னா இப்போ 0.9 வோல்ட் is equal to 0.7 plus emitter current என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம. If I have a 1K resistor, 0.9 minus 0.7 will be 0.2 volt, and this is equal to IE. அப்போ 1K கீழே வந்துரும் 1K. So therefore milliamps ல வருது current, milliamps. ஏன்னா K வந்து மேல போயிடுச்சுன்னா 10⁻³ ஆகும். So you have milliamps. So 0.2 milliamps will be the emitter current. So இதுல வந்து emitter current வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். எவ்வளவு? 0.2 milliamps. இப்போ சாதாரணமா வந்து எல்லா டிரான்சிஸ்டர்லயுமே என்ன கரண்ட் வந்து எமிட்டர்ல போறதோ அதே கரண்ட் தான் கலெக்டர்லயும் போகும். சேம், ஆல்மோஸ்ட் சேம். IE and is almost equal to IC அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அப்படி இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு வந்து இப்போ கலெக்டர் எமிட்டர் கரண்ட் வந்து 0.2 மில்லியாம்ஸ், கலெக்டர் கரண்ட்டும் 0.2 மில்லியாம்ஸ், 0.2 மில்லியாம்ஸ் வச்சிருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் சேமா இருக்கிறதுனால அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த 1K ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் கலெக்டர்லயும் போட்டிருக்கோம். அப்போ RC is equal to 1K and கலெக்டர் இது வந்து கரண்ட் வந்து 0.2 மில்லியாம்ஸ். அப்போ அந்த டிராப் வந்து at the collector the drop will be 2 volt, 0.2 volt. Okay, the drop at this place, இந்த இடத்துல வந்து drop will be 0.2 volt. சரிங்களா? சோ இதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். நம்ம வந்து 3 ரெசிஸ்டர் எடுத்துக்கிறோம். ஒன்னு வந்து பேஸ்ல கொடுக்கிறோம், இன்னொன்னு வந்து எமிட்டர்ல கொடுக்கிறோம், இன்னொன்னு வந்து கலெக்டர்ல கொடுக்கிறோம். இப்போ வந்து எமிட்டர்ல வந்து ஒரு 5 வோல்ட் பேட்டரி கொடுக்குறேன். எமிட்டர்ல இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸை கிரவுண்ட் பண்ணிடுறேன். எமிட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து 1K திருப்பியும் போடுறேன், இங்கேயும் 1K போடுறேன். அதே மாதிரி சப்போஸ் நான் இங்க ஜஸ்ட் மாத்துறேன், இங்க வந்து ஒரு 2 கிலோ ஓம்ஸ் வந்து கலெக்டர்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் வச்சிருக்கேன். சப்போஸ் we have 15 volt battery. Okay, this battery at the base is say 5 volt. So இந்த மாதிரி இதுல வந்து how we are going to see the various values. So இதுல வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பேஸ் கரண்ட் IB எவ்வளவு இருக்கும்? 5 வோல்ட் இங்க கொடுக்குறோம்னா 5 வோல்ட் divided by 1 கிலோ ohms. அப்ப எவ்வளவு வருது? You will have 5 milliamps. So we have base current is just 5 milliamps. Okay, 5 milliamps. So இந்த 5 milliamps current வந்து இங்க போகும்போது நம்மளுக்கு வந்து இங்க வந்து கலெக்டர் கரண்ட் வரும். சோ அது வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். ஓகே, சோ இப்போ வந்து suppose we calculate for this circuit from the
VB இங்க இருந்து இந்த பாயிண்ட்ல வந்து 5 வோல்ட், அப்புறம் இந்த வந்து VB is always 0.7 volt, and then we will have a VE voltage. இந்த மூணு வோல்டேஜ் தான் நம்மளுக்கு இருக்கு. அதாவது VB இங்க will be equal to 0.7, which is VBE plus VE. Okay, so therefore VB is given, which is 5 volt, is equal to 0.7 plus VE we can find out, which is now 5 minus 0.7 VE. So adu vandu evlo value varudhu 4.3 VE varum. So we have 4.3 volt VE. Okay, so next vandu enna pannalam, nama vandu ipo inga voltage evlo VE theriyum 1k. So appo vandu indha edathila vandu IE எவ்வளவு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். So 4.3 divided by 1k. அதே மாதிரி 4.3 மில்லி ஆம்ப்ஸ் வந்து எமிட்டர் கரண்ட் வருது. அதே கரண்ட் தான் கலெக்டர்லயும் போறதாக நம்ம நினைச்சுக்கலாம். ஸோ we can find out இப்போ எமிட்டரோட தான் நம்ம மெயினா பார்க்க வேண்டியிருந்தது. ஏன்னா நிறைய உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து எமிட்டர் ஃபாலோவர் சர்க்யூட்ஸ் எல்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணிருந்தீங்க. ஸோ இதுல வந்து நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா, we'll be able to see that we have almost similar currents in what you have in the base resistor as we have in the emitter also. So you can have gain will be almost less than 1 in such circuits. So therefore நீங்க இந்த ரேஷியோ பாத்தீங்கனாலும் கரண்டோட ரேஷியோவும் பாத்தீங்கனாலும் அப்படிதான் இருக்கும். So that is what is emitter follower circuit. So next I go for the slide, freewheeling diode operation. இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சர்க்கியூட், இது எல்லாருக்கும் தெரியணும். ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு தேவைன்னா ஐ வில் ஆல்சோ பி ஏபிள் டு எக்ஸ்பிளைன். இந்த சர்க்கியூட்ல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கலெக்டர்ல வந்து அவுட்புட் வரும்போது ஒரு ரிலே கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ரிலேக்கு பேரலா வந்து ஒரு டயோட் கொடுத்துருக்கோம். அந்த டயோட் பேர் ஃப்ளைவீல் டயோட் இல்லைன்னா ஃப்ரீ வீல் டயோட், எப்படி வேணா சொல்லலாம். ஃப்ரீ வீலிங் டயோட் இல்லைன்னா ஃப்ளைவீல் டயோட். So it is either called flywheel operation or freewheeling operation, எப்படி வேணா நம்ம சொல்லலாம். என்னதுனால வந்து இது வந்து freewheeling diode அப்படின்னு சொல்றோம்னா, ஏன் அப்படின்னா, எப்படி நம்ம ஒரு சைக்கிள்ல வந்து நம்ம போயிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுங்க, சைக்கிள்ல வந்து நம்ம பெடலை வந்து நம்ம முன்னாடி நம்ம அமுத்தும் போது சைக்கிள் முன்னாடியே போயிட்டு இருக்கு. ஆனா வந்து பின்னால இருக்கிறது வந்து ஒரு ஃப்ரீ வீலிங், நம்மளுக்கு பின்னால இருக்கிற நம்மளோட சைக்கிள்ல இருக்கிறது வந்து அது வந்து ஃப்ரீ வீலிங் வீல். அப்ப நம்ம வந்து பெடலை வந்து நம்ம திருப்பி பின்னாலேயே கூட நம்ம ரொட்டேட் பண்ணோம்னாலும் வண்டி முன்னாடியே தான் போயிட்டு இருக்கும். ஸோ அட் த டைம் நம்ம சைக்கிள்ல வந்து பெடலை வந்து நம்ம பின்னால நம்ம சுத்தினாலும் அது வந்து பிகாஸ் பின்னால இருக்கிற வீல் வந்து ஃப்ரீ வீலிங் ஆகிறதுனால நம்ம வந்து முன்னாடியே தான் போயிட்டு இருக்கோம். சரியா? அந்த மாதிரி தான் இந்த டயோடோட ஆப்ரேஷன். இந்த டயோடு எப்படி ஆப்ரேட் ஆகும் அப்படின்னா, டிரான்சிஸ்டரோட பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் வந்து நம்ம இந்த பயஸ்க்கு கலெக்டர்ல கொடுப்போம். ஸோ அதுல வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த ரிலேயோட ஒரு காயில் இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் அ இண்டக்டர். ரிலேல காயில் வந்து இண்டக்டர் தான். அதுக்கு பேரலா வந்து நம்ம இது பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் அப்படின்னா இந்த பக்கம் வந்து நம்ம வந்து we will be having a diode. இதே இடத்துல கலெக்டர்ல தான் வரும். ஸோ வந்து சாதாரணமா வந்து சார்ஜஸ் வந்து நம்ம பேட்டரியில இருந்து வந்து இதுக்கு போய் டிரான்சிஸ்டரோட கலெக்டருக்கு போய் அதுல இருந்து எமிட்டர்ல இருந்து கிரவுண்டுக்கு போயிடும். சாதாரணமா வந்து டிரான்சிஸ்டர் வந்து ஆன் ஆனும்போது டிரான்சிஸ்டர் ஆனா இருக்கிற போது என்ன ஆகுது, இந்த தி இண்டக்டர் கெட்ஸ் சார்ஜ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இங்க பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ், இங்க நெகட்டிவ் சார்ஜ், இந்த மாதிரி சார்ஜ் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்புறம் இண்டக்டருக்கு வந்து சேச்சுரேஷன் ஆயிடும். ஒரு பர்டிகுலர் வோல்டேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இண்டக்டர் வந்து சார்ஜ் ஆகிட்டே இருக்காது. அப்போ இண்டக்டர் வில் ஹேவ் அ ரிவர்சல் ஆஃப் போலாரிட்டி. அதாவது இங்க வந்து நெகட்டிவும் மேல வந்து நெகட்டிவும் அப்புறம் கீழே வந்து பாசிட்டிவா இருக்கும். இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் சடனா வரும்போது நம்மளுக்கு வந்து இந்த டிரான்சிஸ்டர்ல வந்து திடீர்னு டபுள் வோல்டேஜ் வந்துடும். முதல்ல இருந்த வோல்டேஜ் எப்படி இருந்தோ அது பிளஸ் இந்த வோல்டேஜ் ரெண்டும் ஆட் ஆகி டிரான்சிஸ்டர் வந்து சடன்லி இட் வில் பி கான். அதுக்காக என்ன பண்ணோம், அந்த டிரான்சிஸ்டருக்கு இந்த வோல்டேஜ் சப்ஜெக்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இங்கேயே கரண்ட்டை வந்து நம்ம எப்படி சைக்கிள் ஓட்டுற போது சைக்கிள் முன்னாடியே போனாலும் நம்ம பெடல்ல வந்து பின்னால தள்ளுற போது கூட சைக்கிள் முன்னாடி போற மாதிரியே இந்த கரண்ட்டை வந்து இந்த சர்க்கியூட்குள்ளேயே சுத்த வைக்கிறது. பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து
இதுல வந்து பாசிட்டிவ் வந்து இங்க வருது, நெகட்டிவ் வந்து இதுக்கு வருது. அப்ப என்ன ஆகும்? கரண்ட் கேன் பி கோயிங் இன் த சேம் சைக்கிள், இதுல உள்ள போயிட்டே இருக்கு இதுல. அப்ப கரண்ட் எல்லாம் வெளியில வராது. அப்போ இந்த மாதிரி ஆபரேஷனுக்கு வந்து ஃப்ரீ வீல் சொல்றோம். இதுக்கு வந்து என்ன ப்ரொடெக்ஷன்னா, டிரான்சிஸ்டருக்கு வந்து டபுள் வோல்டேஜ், இந்த வோல்டேஜும் இதுல இருக்கிற வோல்டேஜும் ரெண்டுமா சேர்ந்து டபுளா வராம இங்கேயே போறதுக்கு பேர் தான் ஃப்ரீ வீலிங் ஆபரேஷன். இந்த டயோட் கொடுக்கறதுனால அந்த டயோட் பேரு ஃப்ரீ வீல் டயோட். இந்த எல்லா இண்டக்டர் சர்க்கியூட்ஸ்லயும் இது கண்டிப்பா நம்ம வச்சிருக்கணும் அப்படிங்கறத பாயிண்ட். ஸோ இந்த ஃப்ரீ வீலுக்கு அப்புறம் அடுத்த ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னா டிரான்சிஸ்டர் as a switch அப்படிங்கிறது சில பேர் நிறைய சர்க்கியூட்ஸ்ல போட்டிருக்கீங்க, அதனால ஐ ஜஸ்ட் செலக்டட். there are two states. ஒரு டிரான்சிஸ்டருக்கு வந்து ரெண்டு ஸ்டேட் ஆபரேஷன் வரும். ஒன்னு வந்து ஆன், இன்னொன்னு வந்து ஆஃப். சோ அந்த மாதிரி ஒரு டிரான்சிஸ்டருக்கு பேர் தான் டிரான்சிஸ்டர் ஸ்விட்ச். சோ ஒரு டிரான்சிஸ்டருக்கு வந்து பேஸ்ல வந்து நம்ம ஒரு வோல்டேஜ் நம்ம கொடுக்கறோம்னா we will be expecting at the output collectorல. so suppose நம்ம ஒரு NPN டிரான்சிஸ்டரை வந்து நம்ம பயாஸ் கொடுத்து அவுட்புட் நம்ம எடுக்கிறோம்னா டிரான்சிஸ்டரோட ஃபங்க்ஷனிங்கை பொறுத்து நம்மளுக்கு அவுட்புட் வோல்டேஜ் நம்ம லோ கொடுக்கிற போது ஹை வரும், ஹை கொடுக்கிற போது லோ வரும். சரியா? தட் இஸ் இன்வெர்டர் ஆபரேஷன் இன் எனி டிரான்சிஸ்டர். ஸோ அந்த மாதிரி ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி ஆகும்போது ஒரு டிரான்சிஸ்டர் வந்து பேஸ்ல வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்ம கிரவுண்ட் பண்ணிட்டோம். சப்போஸ் இன்புட்ல வந்து 0 வோல்டேஜ் கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ வந்து பேஸ்ல வந்து கரண்டே போகாது. பேஸ்லயே கரண்ட் போகாத போது அது வந்து எங்க இருக்கும்? கட் ஆஃப் ரீஜன்ல. ஏன்னா டிரான்சிஸ்டர்ல வந்து கலெக்டர்லயும் கரண்ட் போகாது. ஸோ கலெக்டர் கரண்ட் வில் பி இன் தி கட் ஆஃப் ரீஜன். சேம் வே சப்போஸ் யூ கிவ் அ பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் ஸ்பைக் அட் தி பேஸ், பேஸ்ல வந்து பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் ஸ்பைக் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? யூ வில் பி ஏபிள் டு கெட் அ very good current in the collector, and therefore it will be suddenly going to saturation stage. Okay, so cut off la irundhu அப்படியே saturation போயிடும். so ஒண்ணா cut off இல்லனா saturation, ஒண்ணா cut off இல்லனா saturation. this is called on off operation of the transistor. next இந்த சர்க்யூட்ஸ் வந்து எல்லாரும் நீங்க பண்ணிருக்கீங்க, நிறைய 2-3 பேர் பண்ணிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியுது. இதுல வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, சில பேரு இந்த எல்டிஆர் வந்து எல்டிஆர் மாதிரி ஒரு டிவைஸ், ஒரு லைட் சென்சிட்டிவ் டிவைஸ் வந்து இன்ஸ்டெட் ஆஃப் மேல இதுல போடுறதுக்கு பதிலா கீழே போட்டுருவாங்க. கீழே போடுறதுல என்ன ப்ராப்ளம் வருதுன்னா, அந்த 10K பதிலா எல்டிஆர் வச்சிருது, எல்டிஆருக்கு பதிலா 10K வச்சிருது. இந்த மாதிரி பண்ற போது ஆப்போசிட்டா பண்ற போது என்ன ஆகுதுன்னா, நம்மளுக்கு பேஸ்ல வந்து சில சமயம் தேவையான வோல்டேஜ் கிடைக்காது. ஏன்னா மினிமம் வந்து 0.7 வோல்டேஜ் வந்து பேஸ் எமிட்டர் ஜங்ஷனுக்கு வந்தாகணும். மினிமம் 0.7க்கு மேலதான் பேஸ்க்கு வரணும். 0.9 வரலாம், நம்ம பார்த்தோம். ஒரு 5 வோல்ட் வரலாம், 3 வோல்ட் வரலாம், இந்த மாதிரி. பட் ஆனா வந்து சப்போஸ் 0.7க்கும் கீழே போயிடுச்சுன்னு வச்சுங்க பேஸ்ல, அப்போ வந்து இந்த டிரான்சிஸ்டர் ஆனே ஆகாது. அதனால அது எப்ப ஆகலாம்னா, நம்ம எல்டிஆர் மாதிரி ஒரு டிவைஸ் வந்து கீழே போட்டிருந்தீங்கன்னா, ஏன்னா அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியாது. சோ தெரியாத ஒரு இதை வந்து நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து வச்சுட்டு அதுல வந்து டிராப் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் வோல்டேஜ் டிவைடர் பயஸ் நடத்துற போது கீழே இருக்கிற டிராப் வோல்டேஜ் பத்தி நான் கால்குலேஷன் போட்டேன். ஸோ அது அந்த டிராப் வோல்டேஜ் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிருச்சுன்னா அப்போ இது டிரைவ் இருக்காது, டிரான்சிஸ்டர் பேஸ்ல டிரைவே இருக்காது. அதனால நம்ம வந்து எப்பவுமே கீழே வந்து ஜாஸ்தி ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிற மாதிரியும் மேல வந்து நம்மளுக்கு வேணுங்கிற இந்த எல்டிஆர் மாதிரி ஒரு சென்சிட்டிவ் லைட் சென்சிட்டிவ் டிவைஸை மேல வச்சுக்கணும். So that is how we generally have in LDR based circuits. Then Darlington pair வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சர்க்கியூட். ஸோ இந்த டார்லிங்டன் பேர் அப்படிங்கிறது 2 டிரான்சிஸ்டர், அதுல வந்து எப்படியும் 2 டிரான்சிஸ்டர் சேர்த்து ஒரு டிரான்சிஸ்டர் பண்ற மாதிரி அர்த்தம். ஸோ NPN டிரான்சிஸ்டர் 2ன்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த எமிட்டரை எடுத்து இந்த பேஸ் கொடுத்து இங்க ஒரு எமிட்டர் எடுத்துறோம். ஸோ எமிட்டர் வந்துருச்சு. பேஸ் வந்து இந்த டிரான்சிஸ்டரோட பேஸ் இருக்கு. இப்போ இந்த 2 டிரான்சிஸ்டருக்கும் சேர்த்து பேஸும் எமிட்டரும் இருக்கு. அப்போ மிச்சம் இருக்கிறது கலெக்டர். இந்த கலெக்டர் ரெண்டையுமே ஷார்ட் பண்ணி ஒரே சிங்கிள் கலெக்டர். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் 2 டிரான்சிஸ்டர்ஸ் பேர் தான் டார்லிங்டன் பேர் டிரான்சிஸ்டர். இந்த டார்லிங்டன் பேர்
டிரான்சிஸ்டர் வந்து எதுக்காக யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து லோட்ல வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி கரண்ட் தேவைப்பட்டதுன்னா நம்ம வந்து இந்த டார்லிங்டன் பேர் டிரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணலாம். சாதாரணமா வந்து நம்ம எல்லா டிரான்சிஸ்டர் பைசைக்கிளையும் பார்த்திருக்கோம். ஓரளவுக்கு இப்போ சப்போஸ் பீட்டா இஸ் அரௌண்ட் 100 வச்சுக்கலாமே ஒரு டிரான்சிஸ்டருக்கு. ஸோ பேஸ் கரண்ட் வந்து 100 டைம்ஸ் ஆஃப் பேஸ் கரண்ட் வந்ததுன்னா கலெக்டர்ல வந்து 100 இன்டூ வாட் எவர் பேஸ். இப்போ பேஸ் கரண்ட் வந்து 1 மில்லியாம்ஸ்னா கலெக்டர் கரண்ட் வந்து 100 இன்டூ 1 which is 100 milliamps. ஸோ 1 மில்லியாம்ஸ் வந்து பேஸ்ல கொடுத்தா 100 மில்லியாம்ஸ் கலெக்டர்ல வரும். அதான் நார்மல். ஆனா டார்லிங்டன் பேர்ல பல மடங்கு வரும். அதாவது இந்த பீட்டாவும் இந்த பீட்டாவும் பீட்டா 1 ஃபார் டிரான்சிஸ்டர் 1, பீட்டா 2 ஃபார் டிரான்சிஸ்டர் 2, இது ரெண்டுக்கும் மல்டிப்ளை ஆகிற மாதிரி வரும். B1 பீட்டா 1 இன்டூ பீட்டா 2 இந்த மாதிரி வரும். ஸோ கெயின் இன் these Darlington pair, total gain will be beta 1 into beta 2. Suppose இதுக்கு 100 இதுக்கு 100 னா 100 into 100 10,000 வரும் gain. Just imagine. அப்போ நம்ம நல்ல லோட் எல்லாம் நல்ல டிரைவ் பண்ணலாம். இந்த எப்படி வந்து இந்த பீட்டா 1 into beta 2 வருது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன கால்குலேஷன். பாருங்க, டோட்டல் கரண்ட் IC current is equal to IC current of 1 and IC current of 2. இந்த ரெண்டு டிரான்சிஸ்டரோட ஆட் ஆகிறதா அங்க வரணும்னு நினைப்போம். ஆனா எப்படி ஆகுது? பீட்டா வந்து மல்டிப்ளை ஆகுது. அது எப்படி ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ திஸ் IC will be equal to this. இந்த IC என்னது? பீட்டா 1 ஆஃப் IB ஆஃப் பேஸ் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர் 1. ஸோ IC equal to beta times IB. அதே மாதிரி IC2 is also equal to beta 2 into IB2. Okay, so beta 1 IB1 plus இப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா IB1 இதுல கொண்டு வரணும். எல்லாத்தையும் இங்க IB2 இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் மாத்தணும். ஸோ பீட்டா 2 தவிர பேஸ் கரண்ட் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர் 2 என்னது? இதுல பாத்தீங்கன்னா பேஸ் கரண்ட் இஸ் நத்திங் பட் எமிட்டர் கரண்ட் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர் 1. Okay, normally emitter current is nothing but addition of collector current and base current. இது எந்த டிரான்சிஸ்டர் ஓடுது? டிரான்சிஸ்டர் 1 ஓடுது. So IC1 plus IB1. Okay, so we have beta 1 IB1 plus beta 2 into IC1 என்னது? beta 1 times of IB1 plus IB1. So இதை வந்து டோட்டலா நீங்க கன்சாலிடேட் பண்ணீங்கன்னா you can have beta 1 IB1 plus beta 2 beta 1 into IB1 plus beta 2 into IB1. So இந்த டேர்ம் பாத்தீங்கன்னா பெரிய டேர்ம் beta 2 beta 1 into IB1. So நான் வந்து இங்க எழுதி இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா அதேதான். மீதி ரெண்டும் இது சின்ன சின்ன வேல்யூஸ். இதை நீங்க நெக்லெக்ட் கூட பண்ணலாம். ஆனா முக்கியமானது என்னது? பீட்டா 1 into beta 2. So இந்த பீட்டா 1 into beta 2 தான் இந்த டோட்டல் as I was telling 10,000 gain கொடுக்கிற அளவுக்கு இருக்கு. So I go next slide. So you have a LED drive. இதுல பெரிய கால்குலேஷன் ஒண்ணும் இல்ல, நீங்க ஈஸியா பண்ணிடலாம். என்னன்னா the 3 volt divided by 330 ohms, that will be the current. 9 milliamps current வருது. So 9 milliamps current வந்து LED normally can take up to 15 milliamps or 20 milliamps வரைக்கும் 25 milliamps வரைக்கும் LED ல போகும். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இந்த LED டிரைவ்ஸ் கால்குலேஷன்ல அவ்வளவுதான், பெருசா ஒண்ணுமே இல்லை. நம்மளுக்கு அந்த டிரான்சிஸ்டர் வந்து ஆன் ஆன உடனே நம்மளுக்கு வந்து 9 milliamps current வந்து LED போகும்போது LED வந்து டிரைவ் ஆயிடும். ஸோ யூசிங் a transistor when it is on, you'll be able to drive a current of around 9 milliamps in this circuit. அப்புறம் I want one of the participants to respond. Yes, sir. இதுல வந்து இந்த ரிலேல வந்து என்ன மிஸ்டேக் இருக்கு பாருங்க. ரிலே வந்து கனெக்ஷன்ல நான் இப்ப சொல்லி தந்த அந்த விஷயம், ரிலே காயில் இருக்குல்ல இங்க சார், எஸ் ரிலே காயில் இருக்கு. இந்த ரிலே காயில்ல ஏதாவது நம்ம கனெக்ட் பண்ணணுமா? எஸ் சார், டயோட் போடணும். டயோட் போடணும், சரியா? சப்போஸ் அந்த டயோட் போடலைன்னா என்ன ஆகும்? டயோட் போடலைன்னா என்ன ஆகும்? டபுள் வோல்டேஜ் வந்து இந்த டிரான்சிஸ்டர்
BC547 வந்து அந்த டிரான்சிஸ்டர் அவுட் ஆயிருக்கு. அதனால நம்ம ஃப்ரீ வீல் Yes, டயோட் sir. ரொம்ப அவசியமான விஷயம். இது ஒரு மிஸ்டேக். ஓகே சார். சரியா? ரெண்டாவது மிஸ்டேக், இப்போ 4017 வந்து ஒரு சீக்வென்சர் சர்க்யூட். அதாவது 10 டிவைஸ் டிரைவ் பண்ணும். அதுல இப்போ ஒரு டிவைஸ் தான் நம்ம டிரைவ் பண்ணி நம்ம அந்த ரிலே கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். இந்த மாதிரி 10 ஐட்டம் டிரைவ் பண்ற மாதிரி இந்த சர்க்யூட் தேவையே இல்லை. 4017 எல்லாம் இதுக்கெல்லாம் சாதாரணமா யூஸே பண்ண வேண்டாம். இங்க வந்து இன்னொரு டிரான்சிஸ்டர் போட்டு நீங்க டிரைவ் பண்ணிக்கலாம். 4017 தேவை. நான் இது பர்டிகுலரா சொல்லணும்னு நினைச்சேன். ஏதோ ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடா 10 லோடு டிரைவ் பண்ற மாதிரி இருந்தாதான் நம்ம 4017 யூஸ் பண்ணணும். சீக்வென்சிங், ஒவ்வொரு லோடா சீக்வென்ஸ் லோட் ஆபரேஷன் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில தேவைப்படுது. அதுக்குதான் யூஸ் ஆகும். 555 அஸ்டேபிள் மல்டிவைப்ரேட்டர்ல பாருங்க, நான் இது பர்டிகுலரா இந்த ஸ்லைட் போட்டேன். இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த T1 T2 ரெண்டு டைம் இருக்கு. ஸ்கிரீன்ல பாத்தீங்கன்னா T1 T2 இந்த ரெண்டு டைம் இருக்கு. இந்த T1 அப்படிங்கிற டைமும் T2 அப்படிங்கிற டைமும் பாத்தீங்கன்னா அடுத்த ஸ்லைட்ல அந்த T1 அண்ட் T2. இப்ப இதுக்காக தான் வந்து நம்மளுக்கு 0.693 R1 plus R2C, T2 is 0.693 R2C. இப்ப இந்த R2C காமனா இருக்கு. 0.693 R2C காமன். இப்ப என்ன ஆகும்? இது ரெண்டும் R2 காமன், C காமன் and 0.693 is காமன். இப்போ அதனாலதான் இங்க 2R2 into C ன்னு வருது. ஆனா R1க்கு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுதான். இது ரெண்டு ஆட் பண்ண T1 plus T2 ஆட் பண்ற போது நம்மளுக்கு இங்க வந்து ரெண்டு இது கிடைக்கிறது இல்லை. எதனாலனா இங்க இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ற போது நம்மளுக்கு T1 plus T2 is 0.693 R1 plus 2R2 into C. therefore இதுதான் frequency. இதுல வந்து நம்மளுக்கு 1.44 divided by R1 plus 2R2 C. சரி, we go next. அடுத்தது வந்து இப்போ வந்து impedance matching where it is required. யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். யார் லைன்ல இருக்கீங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ்? எனக்கு இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங்னா என்னன்னு புரியல சார். என்னன்னு தெரியாது. ஓகே, இப்போ ஒரு பவர் சப்ளை 5 வோல்ட் பவர் சப்ளை லேப்ல வச்சிருப்பீங்கல்ல, 5 வோல்ட் பவர் சப்ளை. எஸ் சார். அதுக்கு வந்து நீங்க ஒரு சர்க்யூட் நீங்க வந்து லேப்ல கொடுத்திருக்கீங்க. உங்க லேப்ல நீங்க பண்ற சர்க்யூட், சரியா? ஓகே. நீங்க பண்ணின சர்க்யூட்க்கு டோட்டலா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குமா இல்லையா அந்த சர்க்யூட்க்கு? சரி, அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து சப்போஸ் 2000 ohms அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. 2000 ohms, சரியா? இந்த பவர் சப்ளை எதுக்கு வந்து நீங்க இந்த சர்க்யூட் கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கு என்னன்னா அதுக்கு ஒரு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும், சரியா? ஓகே சார். அந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து சப்போஸ் 2000 மேட்ச் ஆயிடுச்சுன்னு வைங்க, இதுவும் 2000 அதுவும் 2000. அப்ப என்ன ஆகும்? பவர் சப்ளைல இருந்து மேக்ஸிமம் பவர் வந்து இந்த சர்க்யூட்டுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகும். ஓகே சார். சரியா? சப்போஸ் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து மேட்ச் ஆகலைன்னா ஃபுல் பவர் டிரான்ஸ்பர் ஆகாது. நீங்க எந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வந்து மேக்ஸிமம் பவர் டிரான்ஸ்பர் படிச்சிருக்கீங்களா? எஸ் சார். அதுதான் இதுதான் அந்த இது விஷயம். ஓகே. எப்பவுமே வந்து இம்பிடன்ஸ் வந்து ரெண்டு சர்க்யூட்க்கு மேட்ச் ஆச்சுன்னா ஒரு சர்க்யூட்ல இருந்து இன்னொரு சர்க்யூட்க்கு மேக்ஸிமம் பவர் வில் பி டிரான்ஸ்பர். இப்ப சப்போஸ் நீங்க வந்து சிஆர்ஓக்கு வந்து ஏதோ ஒரு இதை நீங்க கனெக்ட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்க சர்க்யூட்ல அவுட்புட் பார்க்கணும். ஸோ அதை வந்து கரெக்டான இம்பிடன்ஸ் மேட்ச் ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு சிஆர்ஓல ஸ்கிரீன்ல தெரியும். சப்போஸ் இல்லைன்ற பட்சத்துல லோட் ஆச்சுன்னா ஆகாது. எந்த ஒரு ரெண்டு டிவைஸ், ஒரு சிக்னல் ஜெனரேட்டரையும் நீங்க சிஆர்ஓ கனெக்ட் பண்ணாலும் சரி, சிக்னல் ஜெனரேட்டரையும் நீங்க உங்க சர்க்யூட்டுக்கு கனெக்ட் பண்ணாலும் சரி, எல்லாம் ரெண்டு விஷயம் வரும்போது இம்பிடன்ஸ் மேட்ச் ஆகிற போது தான் உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் பவர் டிரான்ஸ்பர் ஆகும். இல்லைன்னா லோட் ஆச்சுன்னா சிக்னலே போகாது. ஸோ அதனாலதான் இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங் ரொம்ப அவசியம். ஓகே. ஓகே சார். சரி, உனக்கும் எனக்கு இம்பிடன்ஸ் மேட்ச் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோ, அப்ப நான் சொல்றது உனக்கு புரியும், நீ சொல்றது எனக்கு புரியும்ல? ஆமா சார். அதுதான் எழுதிருக்கேன், காமன் லைஃப் எக்ஸாம்பிள். புரிஞ்சுதா? ஓகே சார். இதுதான் இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங். இதுதான் இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங். Next I go for the next slide. So touch on off. So இதுல பாத்தீங்கன்னா பின் நம்பர் 2ல வந்து
IC 555 வந்து நம்ம யூசுவலா என்ன பண்ணுவோம், we'll be giving a pulse which is negative pulse கொடுப்போம். அந்த நெகட்டிவ் பல்ஸ் என்னவா இருக்கும், it will be for reset pulse. Okay, so negative reset pulse நம்ம கொடுப்போம். So இந்த reset pulse இதுக்கு கொடுத்தோம்னா pin number 2 க்கு we will be having two op amps inside இந்த 555 IC குள்ள ரெண்டு op amp இருக்கும். அதுல ஒன்னு வந்து UTP, இன்னொன்னு வந்து LTP, அந்த மாதிரி ரெண்டு வரும். ஓகே, சோ அதுல வந்து அந்த அப்பர் ட்ரிகர் பாயிண்ட், லோவர் ட்ரிகர் பாயிண்ட் ரெண்டு இருக்கு. ஸோ நம்ம அப்பர் ட்ரிகர் பாயிண்ட் சர்க்கியூட்டுக்கு வந்து, ஸோ சப்போஸ் நாம் வந்து இப்போ நெகட்டிவ் கோயிங் பல்ஸ் வந்து இந்த பின் நம்பர் 2ல கொடுத்தாக்கா என்ன ஆகுது, லோவர் ட்ரிகர் பாயிண்ட் அந்த கீழே இருக்கிற ஆப் ஆம்ப்க்கு போகும். அப்போ அதுல போகும்போது என்ன ஆகுது, அது வந்து லெவல் சேஞ்சிங் சர்க்கியூட் இருக்கு ஆப் ஆம்ப்க்குள்ள. ஸோ அதனால அவுட்புட் வந்து என்ன பண்ணும், அது வந்து ரீசெட்டுக்கு வந்து போயிடும். எங்க அந்த ஃபிளிப்ஃப்ளாப், அந்த ஆப் ஆம்ப்க்கு அப்புறமா வர்ற ஃபிளிப்ஃப்ளாப்ல ரீசெட்டுக்கு போயிடும். ரீசெட் ஆகி போச்சுன்னா அவுட்புட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஃபிளிப்ஃப்ளாப்போட அவுட்புட் வந்து Q வந்து 0 ஆயிடும். ஆனா பின் நம்பர் 3 வந்து Q பார்க்கு தான் கனெக்டட். அப்ப என்ன ஆகும், ரீசெட் ஆகி அவுட்புட் வந்து 0 ஆச்சுன்னா பின் நம்பர் 3 வந்து ஹை ஆயிரும். எப்ப ஹை ஆறுது, நம்ம வந்து பின் நம்பர் 2 வந்து லோ பல்ஸ் கொடுத்தாக்கா இதுல வந்து ஹை ஆறுது. அதனால இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்லைட்ல ஹை ஆறதுனால அந்த எல்இடி எரியிற மாதிரி போட்டுருக்கு. எல்இடி வந்து எரியிற மாதிரி போட்டு. இதே வந்து நீங்க இதை ரிவர்ஸ் பண்ணி கூட கொடுக்கலாம். அது நீங்க உங்க சர்க்கியூட்ஸ்ல பண்ணிருந்தீங்க. நான் இதுல வந்து நீங்க வந்து எல்இடிக்கு பதில் ஒரு ஸ்பீக்கரும் கூட கொடுக்கலாம். ஆனா நீங்க ஸ்பீக்கர் கொடுத்தாலும் எல்இடி கொடுத்தாலும் கண்டிப்பா வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் கிரவுண்டுக்கு முன்னாடி கொடுக்கணும். சப்போஸ் அப்படி கொடுக்கல அப்படின்னா மேக்சிமம் கரண்டே ஒரு 555ல வந்து 200 மில்லிஆம்ஸ் தான் அது அனுப்ப முடியும். ஆனா நீங்க வந்து எந்த ரெசிஸ்டன்ஸும் கொடுக்கலன்னா ஓவரா கரண்ட் போய் 555யும் போயிடும், எல்இடியும் போயிடும். அதனால கரண்ட் கண்ட்ரோல் ரெசிஸ்டர் கண்டிப்பா எல்இடி இருந்தாலும் தேவை, இல்லைன்னா ஒரு என்னது ஸ்பீக்கர் நீங்க கனெக்ட் பண்ணாலும் கண்டிப்பா தேவை. இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். அடுத்தது செல்போன் ஜாமர். You can have two amplifiers and two well-tuned circuits, and then you can connect it to say cell phone antenna, two different either cell phone antenna or maybe some other circuit which you want to jam. இந்த மாதிரி ரெண்டு இடத்துக்கு நீங்க ஜாம் பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து நீங்க நாய்ஸ் ஜெனரேட்டர் வந்து 555 யூஸ் பண்ணி ஒரு நாய்ஸ் ஜெனரேட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்க இந்த டியூன் சர்க்கியூட்டை வச்சு நீங்க இந்த நாய்ஸை வந்து மாடுலேட் பண்ணி இந்த ஆம்பிளிஃபையர் மூலமா மாடுலேட் பண்ணி நீங்க அதுல பண்ணாக்கா அந்தந்த சர்க்கியூட்ல வந்து என்ன, சப்போஸ் இதுல வந்து நம்ம இதுல வந்து 2G 3Gயோட ஃப்ரீக்வன்சிஸ்ல வந்து நீங்க பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, ஃபர்ஸ்ட் மேல இருக்கிற ஆம்பிளிஃபையருக்கு அதை நீங்க பிளாக் பண்ணலாம். அப்புறம் 4G 5Gல இருக்கிறது நீங்க பண்ணோம்னா கீழே இருக்கிற ஆம்பிளிஃபையர்ல 4G 5Gக்கு பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி வெவ்வேறு பேண்டுக்கு கூட நீங்க ஒரு நாய்ஸை வச்சு நீங்க இது பண்ணலாம். நாய்ஸ்ங்கிறது வந்து லோவர் ஃப்ரீக்வன்சி, தட் இஸ் மாடுலேட்டட் ஆன் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி RF ஆம்பிளிஃபையர். ஸோ அந்த ஹை ஃப்ரீக்வன்சி RF ஆம்பிளிஃபையர் வில் பி ஹேவிங் அ ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் இன் மெகாஹெர்ட்ஸ் ஆர் கிகாஹெர்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம நம்பர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் 4G ரேஞ்சில் இருக்கிறதும் 2G ரேஞ்சில் இருக்கிற வெவ்வேறு செல்போன்ஸ்னே வச்சுக்கலாமே, ரெண்டுக்குமே நம்ம ஒரு நாய்ஸ் வச்சு நீங்க ரெண்டையும் ஜாம் பண்ணலாம். Just wanted to give another idea. So I want all of you students to come forward to do lots of projects. நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாரும் பண்ணணும். வந்து என்ன ஒரு விஷயம்னா, என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வருஷம் ஒரு 50 ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்றாங்க. அது ஃபர்ஸ்ட் இயரா இருந்தாலும் செகண்ட் இயரா இருந்தாலும் தேர்ட் இயரா இருந்தாலும். தேர்ட் இயர்ல வந்து IoT ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பண்றாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர்லாம் பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல ஒரு பையன் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டான் சொந்தமா. இன்னொரு பையன் வந்து ஒரு 13 மாடியூல்ஸ் வந்து
இதுல யூடியூப்ல போட்டிருக்கான். அதுல இருந்து நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கலாம், ஜெரால்டுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதை தவிர மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பண்ணிருக்காங்க. இப்ப தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு பையனே 3 ப்ராஜெக்ட் பண்ணா. இந்த மாதிரி ரொம்ப தே ஆர் ஆல் ஹைலி எந்தூசியாஸ்டிக். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காலேஜ்லயும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிக்கிறவங்க வந்து இது ஒரு டெக்னிக்கல் கோர்ஸா இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து நல்ல ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் இயர்லயே ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நம்ம தேர்ட் இயர் போறதுக்குள்ள நல்ல ஐஓடி பேஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணலாம். ஒரு குறைஞ்சது ஒரு 50 பில்லியன் IoT projects are required. 50 billion IoT projects are required. அதே மாதிரி போட்டானிக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5 பில்லியன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆர் ரிக்வயர்ட். ஸோ அதனால நம்ம எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிக்கிற எல்லா பசங்களுமே ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பண்ணதான் வெளியில வந்து உங்களுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் காத்துட்டு இருக்கு. அதுக்கெல்லாம் நீங்க டியூன் பண்ணிக்கலாம். நம்ம பாட்டு வெறும் படிச்சோமா போனோமான்னு இருந்தோம்னா பிரயோஜனப்படாது. ஸோ வித் திஸ் ஐ ஃபினிஷ் தி மாடியூல். I have my appreciation for all the students who have submitted projects to me and responses ellarum kuduthirkeenga, romba sandosham. And I'm having a very good cooperation from your teachers, all the teachers and the head of the department. I thank the management of GVN, Secretary Dr. Mahendran also. Kindly convey him my respects and thankfulness. He was from PSG. He knows me very well. We are very good friends. Avarku solunga. And madam, specifically you, I have to thank you because you made this possible, and as well both the other teachers who are available in this online program. Them also I thank, and I end my webinar this way. Thank you, madam. Sir, I think this program is very useful for our students, sir. You have spent your precious time with us. We are all blessed on you in this webinar. Thank you so much, sir.